انڈین میڈیا میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں، شوق سے تو نہیں بلکہ میں بھی خود بڑا فالو کرتا ہوں جی۔ اچھا، وہاں پہ جب ہمارے زرداری صاحب نے، صدر صاحب نے اور کچھ اور منسٹر نے، محسن نقوی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے، تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا، بہت القاب سے بھی نوازا۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اگر وزیر اعظم بنتے تو ملک بھر میں عوام کو سستی بجلی فراہم کرتے۔ بھارت میں انتخابات سے قبل ریاست اتر پردیش میں اسلامی مدارس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مدرسوں سے متعلق 2004 کا قانون منسوخ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مدارس سے متعلق قانون سے آئینی سیکولرزم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ عدالت نے مدارس کے لاکھوں طلبہ کو روایتی اسکول میں داخلے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، وہاں پر ایک قانون اتر پردیش میں انہوں نے پاس کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی اب جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، سارے مدرسے بند اور وہ شفٹ کر جائیں ریگولر سکولز میں۔ اب وہ اسکول کی تعلیم لیں گے، مدرسے میں نہیں جائیں گے۔ کیا انہوں نے صحیح کیا ہے؟ آئی تھنک سو اٹس اے گڈ ڈیسیجن، بیکاز جب آپ فلی آپ ریلیجس ہو جاتے ہیں، ریلیجس کی صرف آپ کو جو ہے وہ ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ اور بہت سی چیزیں بھی کہیں، تو کیا ہمارے ان جیسے لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیلری نہیں لیں گے؟ کیوں یہ ضروری ہوتا ہے؟ حالانکہ بات چھوٹی سی ہے، لیکن میں اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری بھی سمجھتا ہوں کسی نہ کسی۔ آپ دیکھیں، جو مرضی آپ کہیں، میں دو ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو۔ دو مرضی کہیں، نریندر مودی کی سیاست جتنی بھی آپ کہہ لیں تعصب اور تقسیم اور ہندوتوا کی انتہا پسندی کی ہے، جب ان کو تحفے ملے توشہ خانہ کے، انہوں نے ڈکلیئر کر کے دے دیے اور ان کہا کہ خواتین کا گرل سکول میں بنا دوں گا۔ اور میں پڑھا تھا کتاب، یہ کیتھرین فرینک ہے ایک رائٹر، مسز اندرا گاندھی کے بارے میں، میں فالو کرتا رہتا ہوں نہرو فیملی کا بھی۔ ایک دو اور کتاب کرن تھاپر نے بھی بھیجی ہے، گرے خان کی، اباؤٹ مسز گاندھی، وہ ان کے ایڈوائزر تھے۔ تو مسز گاندھی اس کتاب میں لکھ رہی ہیں، شی از دا ڈاٹر آف پنڈت جواہر لال نہرو اور موتی لال نہرو کی گرینڈ ڈاٹر، ون آف دا ریچسٹ فیملیز آف یو پی الہ آباد۔ وہ کہہ رہی ہیں 60s کی بات ہے کہ میرے دونوں بیٹے اب لندن میں پڑھ رہے ہیں، تو میرے والد صاحب بڑے بزی ہیں، تو میں لندن شفٹ ہونا چاہتی ہوں ٹو بی کلوز ٹو مائی سن، لیکن میرے پاس پیسے نہیں کہ میں گھر کیسے بناؤں گی۔ تو اپنی سہیلی کو خط لکھ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایسے کرو کہ تم مورگیج میں گھر لے لو، اوپر کے پورشن میں تم رہ لینا، نیچے کرایہ دے دینا۔ تو وہ پوچھ رہی ہے کہ کتنا خرچہ آئے گا پاؤنڈز میں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نہرو کی بیٹی، ون آف دا ریچسٹ مین، ایٹ لیسٹ یہ جو ہے ایک مثال تو ہونی چاہیے۔ ادھر آپ خود دیکھ لیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی فیملی نے پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمارے جتنے بھی فاؤنڈنگ فادرز، لیاقت علی خان دیکھ لیں، عبدالرب نشتر دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان کے بینیفیشری نہیں تھے۔ قائد اعظم نے ساری جائیداد کس کو دی؟ اسلامیہ کالج پشاور، مدرسہ الاسلام سندھ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ایجوکیشن۔ سو یہ دیکھیں نا، ہم ایک ویلیوز ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ جو گریڈی اور گریبی کلچر ہے کہ جسے پنجابی کہتے ہیں رجا نہیں ابھی تک، وہ بھی لینا وہ بھی لینا آپ۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب 2022 کے فلڈ آئے تھے، کتنے لوگوں نے، پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، کتنے کنٹریبیوشن کی تھی۔ ہم نے ہم نے کانفرنس تو بلا لی، نہیں ہم نے جنیوا میں کانفرنس تو بلا لی کہ وہ بلینز دیں، انہوں نے بھی نہیں دیے، اپنی جیب سے کچھ نہیں نکالا۔ سو وہ دیکھیں نا، جو ہمارا جو ایک ویلیو سسٹم اور جو ایک کلچر بن گیا ہے، اور آپ ہندوستان میں رہے ہیں، ہندوستان کی اور جو بھی چیزیں نیگیٹو ہوں، لیکن جتنے بھی بڑے بڑے آپ نے دیکھا لائف سٹائلز دیکھ لیں، سارا دیکھ لیں، the way they travel, the way they live۔ ابھی اس کی کتنی کرٹیسزم ہوئی ہے امبانی کی، کتنے اس نے آسٹن سے شادی کی ہے، لیکن اوور آل جو ان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ایک تھا لاہور کا فروز الدین کاڈا، اس نے نعرہ لگا دیا قائد اعظم جب تشریف لائے کہ شہنشاہ ملت قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد۔ Stop it! I'm not royalty. Shahnshah, don't call me Shahnshah. Shahnshah means king of kings. بالکل۔ اس کے بعد پھر قائد اعظم ان کا خطاب ہوا۔ قائد اعظم was very particular about his own role. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلا کام انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد 38 میں پٹنہ میں انہوں نے بنائی ویمنز ونگ، اور کلکتہ میں سیشن ہوا یوتھ ونگ بنائی، اور پھر ان کا پاکستان ہماری منزل ہے۔ اور 1940 کے ریزولوشن جس کا ذکر کر رہے ہیں، میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں 2 ریزولوشن تھے، ایک فلسطین کا تھا، لیکن غلطیاں کہاں ہوئیں ہم سے؟ وہ تو بن گیا۔ میرے خیال میں مکسڈ بیگ ہے۔ آپ چونکہ بڑے سینئر فارن آفس کے اور بڑے اسٹالورٹ ہے، فرسٹ 10 ایئرس کی آپ کی فارن پالیسی دیکھ لیں،
पैसा हमारे पास नहीं था, तेल हमारे पास नहीं था, लेकिन हिम्मत भी थी और सलाहियत भी थी कि आप तुनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया के लीडर्स जो थे उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स आपने इशू किए, आप उनकी आवाज बने मसलूमों की। डीकॉलोनाइजेशन में बड़ा रोल रहा है। एंड इसका मतलब हमारा विजन, हमारा क्लैरिटी, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी जिसे कहते हैं। और सर ज़फ़रुल्लाह खान की तकरीरें देख लें कृष्णा मेनन के मुकाबले में कश्मीर के ऊपर। और बल्कि मैं यूएन गया चंद साल पहले तो मुझे एरिट्रिया का फॉरेन मिनिस्टर मिला, उससे कहा थैंक यू एक्सेलेंसी फॉर योर सपोर्ट। मैंने कहा हमने क्या किया, क्या सपोर्ट? एरिट्रिया को हमने सपोर्ट किया है। उसने कहा जी 52 में सबसे पहले आपने हमारे लिए आवाज उठाई। तो हमारा, आप ये कहना चाहते हैं कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि नहीं, मैं समझता हूं कि उस तो इतना मिक्स्ड परफॉर्मेंस है हमारी। ये नहीं मैं कहूंगा, लोग कहते हैं कि 75 साल सारे जाया हुए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। जाया तो नहीं हुए, वो अप्स एंड डाउन, वी आर बेटर ऑफ देन बिफोर। और आप शुक्र करें कि आप आजाद मुल्क के आजाद भाषण दें। तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है, और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर जो ये अभी रिसेंटली हमारे पास इंसिडेंट्स क्रिएट हुए हैं इजरेमो, तो वो फिर उस किस्म के ही इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं। मजहबी बहुत ज़्यादा उनके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है कि जहाँ पर भी अरबिक देखोगे वहाँ पर आपने फतवे जारी कर। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अरबिक जो है वो सिर्फ कुरान पाक नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज में जो है वो नॉर्मली मतलब आप अगर हम बात करें तो इंस्टा की बायोज होती हैं, व्हाट्सएप की बायोज होती हैं, वहाँ पे मोस्टली लोगों ने स्पेनिश या कुछ इस किस्म के अरबिक में भी लगाए होते हैं। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अरबिक जो है वो एक लैंग्वेज है, और ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर अगर अरबी लिखी हो तो वो कुरान पाक की लिखा हो। रिसेंट एक वाकया भी हुआ था सऊदी अरेबिया के अंदर, एक आदमी था जो कि पाकिस्तान से शायद गया हुआ था, तो उसके वॉशरूम के बाहर अरबिक लिखी हुई थी, वो उसको चूमने लग गया था। तो साथ अरबी ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा अरबिक लिखी, उसने कहा कि ये वॉशरूम लिखा हुआ है। एक इंस्टा पे एक मीम बहुत सर्कुलेट की थी एक टाइम पे, देवर सिंह के इसमें लिखा हुआ था कि मैं एक हफ्ते से जो है वो एक दुआ पढ़ रहा था, वो शादी की दुआ थी, और बाद में जब मुझे पता लगा तो वो सऊदी अरेबिया का कौमी तराना था। तो जो बेसिकली जो लोग हैं ना उनके अंदर वो बेसिकली सेंस नहीं है, उनको जिस तरफ लगा इस्लाम समझ चुके हैं, अरबिक को सिर्फ कुरान पाक की ही लैंग्वेज समझते हैं। जबकि कुरान पाक अरबिक में हम पढ़ते तो हमें तो समझ ही नहीं आता, जबकि हम तर्जुमा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने या रसूल ने क्या फरमाया है। ऐसे ही है, बहुत दूर है। क्या समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इकदाम उठाया है, इस तरह से सऊदी अरेबिया वालों ने भी बड़े बड़े इकदाम किए हैं, उन्होंने अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा लिबरल किया है कि भाई चीज़ों को जो है वो चेंज किया जाए ताकि ये जो दहशतगर्दी है, इंतशार है, ये कम फैले। क्या समझते हैं उन्होंने सही किया सऊदी वालों ने, वो इस्लामिक कंट्री सऊदी एज एन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक जो है ना, जहाँ तक मैंने मतलब देखा है और मेरी उसकी नॉलेज है ना, तो वो एक बहुत ज़्यादा लिबरल कंट्री है। जबकि इस्लाम में दुबई को देख लें, आप टर्की को देख लें, वहाँ पे अगर मैं मतलब इस चीज़ को देखूँ ना, तो वो उसको आप कहीं से इस्लामिक स्टेट नहीं कह सकते हैं। वहाँ के मतलब आप कल्चर्स देख लें, वहाँ पर मतलब वट एवर इट्स हराम इन इस्लाम, वो वहाँ पे कॉमनली होता है और ओपनली होता है। तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए, एक सेंस क्रिएट करनी चाहिए कि इस्लाम बेसिकली देश है। इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि ये मदरसों में पढ़ा के उसको इतना स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इस्लाम में इतनी पाबंदी नहीं है जितनी पाबंदियाँ वो सिखा देते हैं उनको, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं और उनका माइंड जो है वो शेप करना बहुत आसान होता है। तो वो ज़्यादातर ये होता है कि वो उसको गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है कि दे आर चिल्ड्रन, हम इनके माइंड को जिधर शेप करेंगे ये उस तरीके से शेप हो जाएंगे, तो वो उसको जो है इधर उधर कहीं पर भी लगा देते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने इकदाम उठाया है, क्या पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि हम दुनिया के अंदर अपना मजाक बनता हुआ देखते हैं, जैसे इचरे के अंदर वाक़या हुआ, फिर जनावाला के अंदर हुआ, काफ़ी चीज़ों को इस तरह से क्या ठीक करने की ज़रूरत है? लिबरलिज्म तो आई थिंक हमारे पास पहले ही बहुत है। लाहौर तो वेल नोन कंट्री, वेल नोन है ना, लाहौर है, यहाँ पे शायद इस्लामाबाद है बस। नहीं, आप पेशावर चली जाएं, हाँ इट्स अ लिबरल नाउ, मतलब आपको नहीं पता, आपको फील नहीं होगा कि आप पेशावर में आई हैं।